आवाज येतो सगळ्यांना? चॅट बॉक्स मध्ये येस और नो शेअर करा. आवाज येतोय ना? चॅट बॉक्स मध्ये यस नो शेअर करा. So in last lecture we have started the second unit, that is diode and applications. In this unit we will study that we have studied in last lecture, that is the working of p-n junction diode. So in last lecture I told you what is p-n junction diode. So p-n junction diode means what? It is two terminal device which has two terminals, anode terminal and cathode terminal. So anode is a positive terminal and cathode is negative terminal. Then according to polarity, we have studied the operation of p-n junction diode. So p-n junction diode that conducts in forward biasing mode as well as reverse biasing mode. Then we have studied the characteristics of p-n junction diode. Wait 1 minute. So in last lecture, that diode I told diode is nothing but what? It is one way switch which in which current can flow in only one direction. तर करंट जो आहे तो काय होतो याच्यामध्ये ओनली वन डायरेक्शन मध्ये काय होतो फ्लो होतो डायोड मध्ये, दॅट इज फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये असेल किंवा रिव्हर्स बायसिंग मध्ये असेल. देन वी हॅव स्टडीड द application of diode, that is a rectifier. So we will study rectifier circuit in detail. So rectifier is nothing but what? That is used for converting AC quantity into DC quantity or AC signal into pulsating DC signal, that is called as a rectifier. So this rectifier concept we will study in detail. Then this is the symbol of diode. Diode means what? That is nothing but now I told, which has two terminals or two leads, anode that is positive lead and cathode that is negative lead. Then this is the circuit symbol of diode. In this shape we draw the symbol of diode, that is anode is positive terminal and cathode is negative terminal. So in our laboratory this type of diode is available. So this silver color ring represents this lead is negative, that is cathode terminal, and opposite of that, that is a anode terminal. तर आपण आयडेंटिफिकेशन करताना जी सिल्वर कलरची रिंग आहे दॅट इज कॅथोड टर्मिनल जे आहे कन्सिडर करतो आणि त्याच्या अपोजिट जे आहे एनोड टर्मिनल. सो एनोड मीन्स पॉझिटिव्ह अँड कॅथोड मीन्स निगेटिव्ह. देन फिजिकल स्ट्रक्चर जे आहे लास्ट लेक्चरला डायोडचं तुम्हाला सांगितलं, तर फिजिकल स्ट्रक्चर मध्ये काय दॅट इज पी एन जंक्शन डायोड, दॅट इज मॅन्युफॅक्चर्ड बाय द पी टाइप सिलिकॉन semiconducting material and n type silicon semiconducting material. So p type silicon semiconducting material that is nothing but positive ions, and n type semiconducting material is nothing but what? Negative ions. According to that we have studied, that is electrons and holes. So p type is connected to anode, that is positive terminal, and n type is connected to cathode, that is negative terminal. तर anode जो आहे that we connect to positive that is p type सिलिकॉन सेमीकंडक्टरच्या अक्रॉस आपण काय करतो, तर एनोड जो आहे पॉझिटिव्ह टर्मिनल जो आहे तो कनेक्ट करतो. देन निगेटिव्ह टर्मिनल जे आहे कॅथोड टर्मिनल जे आहे दॅट वी कनेक्ट टू दॅट इज, तर इथं निगेटिव्ह टर्मिनल जे आहे ते आपण एन टाईप सेमीकंडक्टरला कनेक्ट करतो. देन नेक्स्ट जे आहे की डायोड जो आहे दोन टाईप मध्ये ऑपरेट होतो, दॅट इज फॉरवर्ड बायसिंग मोड मध्ये आणि रिव्हर्स बायसिंग मोड मध्ये काय होतो डायोड जो आहे तो ऑपरेट होतो. सो फॉरवर्ड बायसिंग मीन्स व्हॉट? दॅट इज की आपण काय करणार आहे डायोड जो आहे तो काय करणार आहे
एक्सटर्नल बॅटरी सोर्सला कनेक्ट करणारे. तर एक्सटर्नल बॅटरी सोर्स मीन्स व्हॉट, तर याच्यामध्ये बॅटरी जे आहे तुमच्या बॅटरीला पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि निगेटिव्ह टर्मिनल असणारे. तर पॉझिटिव्ह टर्मिनल आपण काय करणारे, पॉझिटिव्हला कनेक्ट करणारे. निगेटिव्ह टर्मिनल जे आहे डायोडचं, दॅट इज कॅथोड टर्मिनल जे आहे, दॅट वी विल कनेक्ट टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी सोर्स. तर फॉरवर्ड बायसिंग आणि रिव्हर्स बायसिंग जे आहे ते आपण स्टडी करणार आहे. तर टाइप्स ऑफ डायोड मध्ये की तुम्हाला वेगवेगळ्या टाइपचे डायोड जे आहे स्क्रीनवरती शेअर केलेले आहेत, की हे जे आहे एलईडी आहे, की एलईडीचं वर्किंग जे आहे ते आपण डिटेलमध्ये या युनिटमध्ये स्टडी करणार आहे. हा जो आहे झिनर डायोड आहे. झिनर डायोडचं फॉरवर्ड बायसिंग रिव्हर्स बायसिंग मोडमध्ये ऑपरेशन जे आहे, कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे त्या डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. नंतर हे जे आहे फोटो डायोड जे आहे सिम्बॉल इंडिकेट केलेले आहेत. आणि इथे ऍप्लिकेशन टाइप्स मध्ये तुम्हाला पीएन जंक्शन डायोड, एलईडी, फोटो डायोड आणि झिनर डायोड हे जे आहे डायोडचे ऍप्लिकेशन्स जे आहे ते शेअर केलेले आहेत. देन की आपण लास्ट लेक्चरला मी तुम्हाला पीएन जंक्शन डायोडचं वर्किंग जे आहे ते सांगितलेलं. तर पहिल्यांदा पीएन जंक्शन, तर पीएन जंक्शन मीन्स व्हॉट, की पी टाइप सेमीकंडक्टर जो आहे दॅट इज सुटेबली जॉईन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर टू फॉर्म द कॉन्टॅक्ट सरफेस दॅट इज कॉल्ड ॲज पीएन जंक्शन. तर पी टाइप आणि एन टाइप काय केलेलं असतात, तर एकमेकांना जॉईन करून काय की तुमचा पीएन जंक्शन डायोड जो आहे तो मॅन्युफॅक्चर केलेला असतो. तर पी मीन्स काय, पॉझिटिव्ह आयन्स असणारे, एन मीन्स व्हॉट, निगेटिव्ह आयन्स असणारे. तर याच्यामध्ये की आपण काय करणार आहे, ऍक्च्युअल वर्किंग मध्ये डिप्लेशन रिजन कन्सेप्ट जो आहे तो स्टडी करणार आहे. देन नेक्स्ट की तुम्हाला पी आणि एन सांगितलेलं. तर पी रिजन इज नथिंग बट काय की तुमचे मेजॉरिटी कॅरियर्स काय असणारे, होल्स जे आहे मेजॉरिटी कॅरियर्स असणारे पी टाईप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल मध्ये. एन रिजन किंवा एन टाईप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते काय असणारे, मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर पार्टिकल्स असणारे, दॅट इज एन रिजन. देन पी एन जंक्शन डायोड. तर पी एन जंक्शन डायोडचं आपण काय की फॉरवर्ड बायसिंग अँड रिव्हर्स बायसिंग जे आहे तर याच्यावरती काय करणार आहे, वर्किंग जे आहे स्टडी करणार आहे. तर पी एन जंक्शन डायोड जो आहे फॉरवर्ड बायसिंग मोड इथं इंडिकेट केलेलं आहे. तर फॉरवर्ड बायसिंग मोडमध्ये काय आहे, सेम सिम्बॉल दिलेला आहे. पॉझिटिव्ह टर्मिनल मीन्स ॲनोड, निगेटिव्ह टर्मिनल मीन्स कॅथोड. तर इथं करंट फ्लो करणार आहे आपण. त्यासाठी करंट फ्लो करण्यासाठी काय करणार आहे, तर एक्सटर्नल सोर्स जो आहे तो सर्किट मध्ये कनेक्ट करणार आहे. देन एक्सटर्नल सोर्स जो आहे तर याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, पोलॅरिटी जे आहे त्या कनेक्ट करणार आहे. तर फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये काय करतो, सोर्सचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल जे आहे ते बॅटरीच्या पॉझिटिव्हला कनेक्ट करणार आहे. निगेटिव्ह जे आहे ते बॅटरीच्या निगेटिव्हला कनेक्ट करणार आहे. दॅट टाइम तुमचा डायोड जो आहे तो काय होणार आहे, फॉरवर्ड बायसिंग मोड मध्ये ऍक्ट होणार आहे. Then second condition is reverse biasing. So in reverse biasing we will connect battery source, that is बॅटरी सोर्सचं निगेटिव्ह टर्मिनल जे आहे इथं ॲनोडला कनेक्ट करणार आहे आणि पॉझिटिव्ह टर्मिनल जे आहे ते इथं आपण काय करणार आहे, कॅथोडला कनेक्ट करणार आहे सोर्सचं. आणि त्याच्यानुसार करंट, तर फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये काय होतं, सर्किट मध्ये करंट फ्लो होतो आणि रिव्हर्स बायसिंग मध्ये काय होतं, देर इज नो करंट फ्लो. देन की तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक सिम्बॉल जो आहे तो दाखवलेला की पी टाईप एन टाईप याच्या इन बिटवीन काय डिप्लेशन लेअर. तर ज्यावेळी आपण फॉरवर्ड बायसिंग रिव्हर्स बायसिंग मोड मध्ये ऑपरेशन स्टडी करणार आहे दॅट टाइम फॉरवर्ड बायसिंग मोड मध्ये काय होतं, तर डिप्लेशन रिजनची विड्थ काय होते, डिक्रीज होते. रिव्हर्स बायसिंग मोड मध्ये काय होते, डिप्लेशन रिजनची विड्थ जी आहे ती काय होते, इन्क्रीज होते. देन नेक्स्ट तर इथं डिप्लेशन रिजन जो आहे तो इंडिकेट केलेला आहे. तर डिप्लेशन रिजन मध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आयन्स जे आहे ते इंडिकेट केलेले आहेत. वर्किंग मध्ये आपण फर्स्ट कंडिशन जे आहे की आपण लास्ट लेक्चरला मी हे तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे. तर फॉरवर्ड बायसिंग मीन्स व्हॉट, की फॉरवर्ड बायसिंग मोड मध्ये काय करणार आहे आपण, बॅटरीचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल जे आहे दॅट इज कनेक्टेड टू पी रिजन अँड बॅटरीचं निगेटिव्ह टर्मिनल जे आहे दॅट इज कनेक्टेड टू एन region. Then we have studied reverse biasing mode. So in
reverse biasing mode, that is negative terminal is connected to P region, and positive terminal is connected to N region, that is reverse biasing. Then फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये ऑपरेशनची कंडिशन जी आहे ती इथं शेअर केलेली आहे. सो इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड मध्ये वर्किंगचं स्टेटमेंट जे आहे ते शॉर्ट मध्ये इथं मी शेअर केलेलं आहे. इट फोर्सेस द मेजॉरिटी charge carriers to move across the junction and decreases the width of डिप्लेशन लेअर. तर याच्यामध्ये फॉरवर्ड बायसिंग मोड मध्ये काय होतं की ज्यावेळी तुम्ही सप्लाय व्होल्टेज पास करणार आहे दॅट टाइम सर्किट मधून काय होणार आहे, करंट फ्लो होणार आहे. दॅट टाइम काय होणार आहे, तर डिप्लेशन रिजनची विड्थ जी आहे ती डिक्रीज होणार आहे. देन इथं सर्किट डायग्राम जी आहे ती शेअर केलेली आहे. फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. तर फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये काय होतं की एनोड टर्मिनल जे आहे दॅट इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह ऑफ बॅटरी. कॅथोड टर्मिनल जे आहे दॅट इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ सोर्स. या पी टाइप जो आहे that is connected to positive terminal of battery and n type is connected to negative terminal of battery. Then इथं हा डिप्लेशन रिजन जो आहे तो इंडिकेट केलेला आहे. तर इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स, तर पी टाइप मध्ये सांगितलं तुम्हाला, पी टाइप इज नथिंग बट काय, होल्स असणारे मेजॉरिटी कॅरियर्स. एन टाइप इज नथिंग बट व्हॉट, इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स असणारे. देन फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये, तर फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये इथं हा डिप्लेशन रिजन इंडिकेट केलेला आहे. निगेटिव्ह आयन दाखवलेले आहेत, पॉझिटिव्ह आयन दाखवलेले आहेत. की ज्यावेळी आपण काय करणार आहे, सप्लाय ऑन करणार आहे, बॅटरी ऑन करणार आहे, दॅट टाइम हे पॉझिटिव्ह आयन्स काय होणार आहे, पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला मूव्ह होणार आहे. निगेटिव्ह आयन्स काय होणार आहे, निगेटिव्ह डायरेक्शनला मूव्ह होणार आहे. दॅट टाइम द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रिजन डिक्रीजेस. तर इथं काय होणार आहे, तर डिप्लेशन रिजनची विड्थ काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. इन फॉरवर्ड बायसिंग द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रिजन इज डिक्रीज, दॅट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. तर फॉरवर्ड बायसिंग लक्षात आलं. तर फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये काय होणार आहे, तर एनोड टर्मिनल और पी टाइप we will connect to positive terminal of battery, and n type or cathode terminal we will connect to the negative terminal of battery. So when we pass supply, that is that time there will be current flowing through this circuit. So when current will flow, that time these electrons and holes, so electrons and holes is nothing but negative ions, and these are positive ions which moves toward the direction of battery. So positive ions move towards the positive terminal of battery and negative ions moves towards the negative terminal of battery. That time there is recombination process takes place. So recombination process means what, the width of this depletion region decreases. So in forward biasing mode, the width of depletion region decreases, that is called as forward biasing of p-n junction diode. Then same here, working condition is represented, and in that threshold voltage is denoted. So threshold voltage is nothing but what, the required voltage across the junction of the diode before we will pass current through the circuit, that is called as threshold voltage. Then we have studied reverse biasing of p-n junction diode. So same diagram, only आपण काय करणार आहे याच्यामध्ये चेंजेस, तुम्ही सिम्बॉल रिव्हर्स करा किंवा सोर्स जो आहे, बॅटरी सोर्स जो आहे तो रिव्हर्स करा. तर याच्यामध्ये की ज्यावेळी तुम्ही सिम्बॉल रिव्हर्स करणार आहे, मीन्स एनोड जे आहे डायोडचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल जे आहे ते तुम्ही काय करणार आहे, सोर्सच्या निगेटिव्हला कनेक्ट करणार आहे, आणि कॅथोड दॅट इज निगेटिव्ह टर्मिनल जे आहे ते काय करणार आहे, तुम्ही पॉझिटिव्हला कनेक्ट करणार आहे. रेजिस्टर जो आहे करंट लिमिटिंग पर्पज साठी कनेक्ट केलेला आहे इथं. तर रिव्हर्स बायसिंग मध्ये काय होणार आहे की सेम, की इथं बॅटरी सोर्स इंडिकेट केलेला आहे. एन टाइप इज नथिंग बट कॅथोड इज कनेक्टेड टू positive terminal of battery. Then anode, that is positive terminal is connected to negative of this battery.
then in this depletion region, positive ions and negative ions that are represented here. Then की ज्यावेळी तुम्ही सप्लाय ऑन करणार आहे दॅट टाइम काय होणार आहे तर पॉझिटिव्ह आयन्स जे आहे दॅट मूव्स टुवर्ड्स positive direction, and these negative ions will move towards this negative terminal of battery. तर ज्यावेळी पॉझिटिव्ह आयन्स पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला मूव्ह होणारे निगेटिव्ह आयन्स निगेटिव्ह डायरेक्शनला मूव्ह होणारे दॅट टाइम द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रिजन इन्क्रीज. तर रिव्हर्स बायसिंग मोड मध्ये काय होणार आहे तर डिप्लेशन रिजनची विड्थ जी आहे ती काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज रिव्हर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. की सेम इथं कंडिशन नोट केलेली आहे रिव्हर्स बायसिंग मध्ये. तर कनेक्शन मध्ये काय की एन टाईप किंवा कॅथोड जे आहे ते सोर्सच्या पॉझिटिव्हला कनेक्ट करणारे, पी टाईप और एनोड टर्मिनल जे आहे पॉझिटिव्ह टर्मिनल जे आहे सोर्सच्या निगेटिव्हला कनेक्ट करणारे. तर डिप्लेशन लेअर मधले पॉझिटिव्ह आयन्स जे आहे पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला मूव्ह होणारे, निगेटिव्ह आयन्स जे आहे निगेटिव्ह डायरेक्शनला मूव्ह होणारे. दॅट टाइम द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रिजन increases. So in reverse biasing the width of depletion region increases. Then की आपण रिव्हर्स बायसिंग मध्ये कॅरेक्टरिस्टिक प्लॉट करताना काय करणार आहे रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज जे आहे ते आपण मॅन्युअल मध्ये नोट डाऊन करणार आहे. सो रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज इज नथिंग बट व्हॉट that is the maximum voltage of the junction diode that can handle when reverse biased. तर ज्यावेळी तुमचा डायोड रिव्हर्स बायसिंग मोड मध्ये ऑपरेट होणार आहे that time maximum voltage of junction diode that is called as breakdown voltage. So it is also called as peak reverse voltage, and also you can also call it as a peak inverse voltage. That is the breakdown voltage. देन वर्किंग लक्षात आलं. पीएन जंक्शन डायोडचं फॉरवर्ड बायसिंग रिव्हर्स बायसिंगचं सगळ्यांना सेम तसंच वर्किंग जे आहे ते आपण काय करणार आहे झिनर डायोडचं स्टडी करणार आहे. तर पीएन जंक्शन डायोडचं लक्षात आलं. लास्ट लेक्चरला तुम्हाला एक्सप्लेन केलं होतं तरी परत एकदा रिवाइज केलं. फॉरवर्ड बायसिंग अँड रिव्हर्स बायसिंग. चॅट बॉक्स मध्ये यस ऑर नो शेअर करा. लक्षात आलंय. चॅट बॉक्स मध्ये यस नो रिप्लाय करा. देन नेक्स्ट जे आहे की आपण काय करणार आहे पीएन जंक्शन डायोडच्या कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी करणार आहे. तर पीएन जंक्शन डायोडच्या आणि झिनर डायोडच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहे त्या सेम सेम ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे, सेम फंक्शन नोट करणार आहे. फक्त पीएन ऐवजी आपण तिथं काय करणार आहे झिनर नोट करणार आहे. तर कॅरेक्टरिस्टिक बघा. तर पहिल्यांदा पीएन जंक्शन डायोडच्या फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहे त्या शेअर केलेल्या आहेत. सो फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये की आपण काय करणार आहे फॉरवर्ड व्होल्टेज व्हर्सेस फॉरवर्ड करंट जो आहे तो ग्राफ वरती प्लॉट केलेला आहे. तर एक्स ऍक्सिस वरती व्ही एफ. सो व्ही एफ मीन्स फॉरवर्ड व्होल्टेज आणि आय एफ. तर आय एफ मीन्स व्हॉट फॉरवर्ड करंट. सो वी विल मेजर फॉरवर्ड करंट इन मिली एम्पियर. तर इथं फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे त्या सिलिकॉन डायोड आणि जर्मेनियम डायोडच्या काय केलेल्या आहेत प्लॉट केलेल्या आहेत. तर सिलिकॉन डायोड जे आहे तर इथं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन जे आहे लिनियर रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर लिनियर रिस्पॉन्स मीन्स व्हॉट की ज्यावेळी व्होल्टेज इन्क्रीज होणार आहे दॅट टाइम करंट पण काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लिनियर रिस्पॉन्स. सो इन फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक हिअर वी विल मेजर नी व्होल्टेज. तर इथं नी व्होल्टेज रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर नी व्होल्टेज इज नथिंग बट it is also called as a cut in voltage. तर नी व्होल्टेज इज नथिंग बट व्हॉट कट इन व्होल्टेज. तर एमसीक्यू बेस्ड एक्झाम असेल किंवा प्रॅक्टिकल एक्झामच्या वेळी ओरलच्या वेळी तुम्हाला नी व्होल्टेज ब्रेकडाऊन व्होल्टेज किंवा कट इन व्होल्टेज जे आहे डेफिनेशन माहिती असल्या पाहिजे. तर याच्यामध्ये नी व्होल्टेज मीन्स व्हॉट दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कट इन व्होल्टेज. तर कट इन व्होल्टेज मीन्स व्हॉट द व्होल्टेज ॲट विच करंट starts increasing
दॅट इज कॉल्ड ॲज नी व्होल्टेज. तर इथं बघा की तुमचं व्होल्टेज 0, 0.1, 0.2 ला पहिल्या रिडिंग जे आहे 0 आहे. नंतर 0.3 ला काय झालेलं आहे की डायरेक्टली करंट इन्क्रीज झालेला आहे. मीन्स इथं करंट किती आहे तुमचं रिडिंग 25 युनिट इथं दिलेलं आहे. तर करंट जो आहे 25 मिली अँपियर आहे. तर 0.3 व्होल्टला तुम्हाला करंट किती मिळालेला आहे, दॅट इज 25 मिली अँपियर. तर हे काय झालं तुमचं कट इन व्होल्टेज. तर कट इन व्होल्टेज किती आहे 0.3. तर जर्मेनियम डायोडचं कट इन व्होल्टेज किती 0.3 आणि सिलिकॉन डायोडचं कट इन व्होल्टेज किती 0.7. तर आपण प्रॅक्टिकल जे आहे सिलिकॉन डायोडचं प्रॅक्टिकल परफॉर्म करणार आहे. तर सिलिकॉन डायोडचं काय होणार आहे, तर इथं व्होल्टेज जे आहे की तुम्ही रिडिंग घेणार आहे की ज्यावेळी मॅन्युअल मध्ये रिडिंग घेणार आहे 0, 0.1, 0.2, 0.3. तर पहिल्या सगळ्या रिडिंग तुम्हाला काय येणार आहे करंटच्या 0 मिळणार आहे. नंतर 0.7 ला काय होणार आहे डायरेक्टली तुमचा करंट इन्क्रीज होणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज कट इन व्होल्टेज. तर कट in voltage means what? The voltage at which current starts increasing, that is called as a cut in voltage. तर कट इन व्होल्टेज ची डेफिनेशन लक्षात आली. The voltage at which current starts increasing, that is called as a cut in voltage. Then हे झाल्या फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक. सेम शेप जो आहे तो आपण झिनर डायोड मध्ये स्टडी करणार आहे. देन सेकंड जे आहे इथं रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे पीएन जंक्शन डायोडच्या प्लॉट केलेल्या आहेत. सो इन रिव्हर्स बायसिंग तर आपण काय करणार आहे रिव्हर्स व्होल्टेज. तर रिव्हर्स मीन्स निगेटिव्ह व्होल्टेज मायनस व्हीने रिप्रेझेंट केलेले किंवा तुम्ही इथं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये मॅन्युअल मध्ये आपल्याला व्ही आर रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर व्ही आर मीन्स रिव्हर्स व्होल्टेज आणि आय आर. तर आय आर मीन्स व्हॉट रिव्हर्स करंट. दॅट इज तुमचं काय असणार आहे रिव्हर्स व्होल्टेज अँड रिव्हर्स करंट जे आहे ते इथं शेअर केलेलं आहे. तर रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये काय आहे की ज्यावेळी तुमचा व्होल्टेज इन्क्रीज होणार आहे करंट जो आहे तो काय स्टार्टिंगला एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यूला कॉन्स्टंट मिळणार आहे. नंतर इथं तुमचं काय झालेलं आहे तर ब्रेकडाऊन रिजन जो आहे तो इंडिकेट केलेला आहे. दॅट इज रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज रिजन जो आहे दॅट इज इंडिकेटेड. सो ब्रेकडाऊन व्होल्टेज इज नथिंग बट व्हॉट मॅक्सिमम व्होल्टेज ऑफ द जंक्शन डायोड, दॅट इज कॉल्ड ॲज रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. तर इथं रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज जे आहे ते इंडिकेट केलेलं आहे की तुम्हाला मॅन्युअल मध्ये नोट डाऊन करायचे की तुमची ही जी काय व्हॅल्यू येईल ती तुम्हाला काय करायची आहे मॅन्युअल मध्ये नोट करायची आहे रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेजची. देन कम्प्लीट व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे त्याची डायग्राम जी आहे की ज्यावेळी थेरी पेपर तुमचा असेल तर थेरी पेपर मध्ये तुम्हाला सेम फक्त व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे त्या 4 मार्क्सला विचारल्या जातात. डिस्क्राईब व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. तर पीएन जंक्शन डायोडच्या व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये की काय आपण फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेझेंट केलेल्या आहेत. नंतर थर्ड क्वाड्रंट मध्ये जे आहे ते काय केलेले आहेत रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे त्या प्लॉट केलेल्या आहेत. तर फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये तुम्हाला काय की नी व्होल्टेज सांगितलं. तर नी व्होल्टेज मीन्स व्हॉट द व्होल्टेज ॲट विच करंट स्टार्ट्स इन्क्रीजिंग, दॅट इज कॉल्ड ॲज नी व्होल्टेज. तर आपण नी व्होल्टेज और कट इन व्होल्टेज जर्मेनियम डायोड आणि सिलिकॉन डायोडचं ग्राफ मध्ये प्लॉट केलेलं. तर जर्मेनियम डायोडचं स्टँडर्ड कट इन व्होल्टेज जे आहे ते किती 0.3 व्होल्ट आणि सिलिकॉन डायोडचं स्टँडर्ड कट इन व्होल्टेज जे आहे दॅट इज 0.7 व्होल्ट जे आहे ते शेअर केलेले आहे. देन रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक आपण पाहिल्या. तर रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे रिव्हर्स व्होल्टेज व्हर्सेस रिव्हर्स करंट प्लॉट करतो आपण थर्ड क्वाड्रंट मध्ये. तर याच्यामध्ये स्टार्टिंगला काय की व्होल्टेज ज्यावेळी तुम्ही इन्क्रीज करणारे करंट एका पर्टिक्युलर रिडिंगला काय असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे. देन रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. तर रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज इज नथिंग बट व्हॉट दॅट इज मॅक्सिमम व्होल्टेज ऑफ द जंक्शन डायोड. तर इथं आपण मॅक्सिमम व्होल्टेज जे आहे जंक्शन डायोडचं काय करणार आहे नोट करणार आहे. त्याच्यानुसार इथं झिनर ब्रेकडाऊन और अव्हलॅन्च रिजन जो आहे तो इंडिकेट केलेला आहे. तर ब्रेकडाऊन रिजन मध्ये दोन रिजन जे आहे झिनरचे आपण स्टडी करणार आहे. झिनर ब्रेकडाऊन रिजन अँड अव्हलॅन्च ब्रेकडाऊन रिजन जो आहे तो कन्सेप्ट स्टडी करणार आहे. तर ह्या झाल्या कम्प्लीट व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. तर पीएन जंक्शन डायोड लक्षात आलंय सगळ्यांना. देन आपण झिनर डायोड स्टडी करणार आहे. सेम पीएन जंक्शन डायोड सारखंच फक्त सर्किट सिम्बॉल मध्ये
थोडा चेंज आहे. पीएन जंक्शन डायोड सगळ्यांना लक्षात आलंय? चॅट बॉक्स मध्ये येस ऑर नो शेअर करा. तर आपण नेक्स्ट पॉइंट जो आहे झिनर डायोड स्टडी करणार आहे. सो व्हॉट इज झिनर डायोड? झिनर डायोड इज नथिंग बट इट इज बेसिकली an ordinary PN junction diode but normally operated in reverse biasing condition. तर झिनर डायोड जो आहे दॅट इज सेम ॲज पीएन जंक्शन डायोड सारखा आहे. फक्त याच्यामध्ये काय की नॉर्मली आपण काय करणार आहे, झिनर डायोड जो आहे तो आपण काय करतो ऍक्च्युअल ऍप्लिकेशन मध्ये, तर रिव्हर्स बायसिंग कंडिशन जिथे असेल तिथे काय करतो झिनर डायोड जो आहे तो सर्किट मध्ये आपण प्रेफर करतो. तर ऑर्डिनरी डायोड जो आहे किंवा पीएन जंक्शन डायोड जो आहे दॅट वी कॅन कनेक्ट इन रिव्हर्स ॲज वेल ॲज फॉरवर्ड मोड मध्ये आता ऑपरेशन जे आहे ते आपण स्टडी केलं. तर झिनर डायोड जो आहे तो तुम्ही काय प्रॅक्टिकली फॉरवर्ड मध्ये पण कनेक्ट करू शकता, रिव्हर्स मध्ये पण कनेक्ट करू शकता. तर मोस्ट ऑफ ऍप्लिकेशन मध्ये आपण झिनर डायोड जो आहे तो काय करणार आहे की रिव्हर्स बायसिंग मोड कंडिशन मध्ये काय करणार आहे, स्टडी करणार आहे. देन याच्यामध्ये सिम्बॉल ऑफ झिनर डायोड जो आहे तो इथं तुम्हाला स्क्रीनवरती शेअर केलेला आहे. दॅट इज एनोड टर्मिनल आहे, कॅथोड टर्मिनल आहे. फक्त सिम्बॉल मध्ये काय की डायोडच्या सिम्बॉल मध्ये फक्त ही लाईन अशी होती, याच्यामध्ये फक्त काय हे एरो जे आहे दाखवलेले की हा जो आहे सिम्बॉल ऑफ झिनर डायोड. काही वेळा क्वेश्चन पेपर मध्ये तुम्हाला 2 मार्क साठी थेरी एक्झामिनेशन मध्ये 2 मार्क साठी 2 सिम्बॉल जे आहे ते ड्रॉ करायला विचारले जायचे. झिनर डायोड असेल, पीएन जंक्शन डायोड असेल, फोटो डायोडचा असेल किंवा एलईडीचा सर्किट सिम्बॉल जो आहे तो ड्रॉ करायला काय विचारला जायचा. तर याच्यामध्ये झिनर डायोडचा सिम्बॉल जो आहे तो स्क्रीनवरती शेअर केलेला आहे. सो द एरो हेड्स ऑन द झिनर डायोड symbol points in the direction of forward current when diode is forward biased and तर नॉर्मली आपण काय करणार आहे सेम वर्किंग स्टडी करणार आहे फॉरवर्ड बायसिंग मोड मध्ये ऍज वेल ॲज रिव्हर्स बायसिंग मोड मध्ये. तर याच्यामध्ये झिनर डायोडचं की ऑपरेशन डायग्राम जी आहे ती सेम शेअर केली आहे की जशी आपण पीएन जंक्शन डायोडची स्टडी केली. तर इथं पीएन जंक्शन डायोडचा सिम्बॉल होता, फक्त इथं काय केलंय झिनर डायोडचा सिम्बॉल कनेक्ट केलेला आहे. तर आपण काय करणार आहे झिनर डायोड मध्ये सेम कनेक्शन पण की पी रिजन जो आहे दॅट इज एनोड टर्मिनल, एन रिजन मीन्स व्हॉट कॅथोड टर्मिनल. सो पी रिजन और एनोड टर्मिनल वी विल कनेक्ट टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी. देन रिव्हर्स सॉरी एन रिजन जो आहे दॅट इज कनेक्टेड टू द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी. तर बॅटरीचे आपण काय करणार आहे निगेटिव्ह टर्मिनलला काय करणार आहे तर झिनर डायोड जो आहे त्याचं कॅथोड टर्मिनल जे आहे ते कनेक्ट करणार आहे. दॅट इज द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ झिनर डायोड. सो इन फॉरवर्ड बायस P side that is positive side is connected to positive terminal of source and N side that is connected to that is nothing but cathode, that is negative terminal that is connected to negative terminal of battery. So in this case the same operation we will study, that is electrons and holes swept across the junction and large current flowing through it. तर फॉरवर्ड बायसिंग मोड मध्ये काय होणार आहे तर सर्किट मधून काय होणार आहे करंट जो आहे तो फ्लो होणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ झिनर डायोड. देन सेम इथं सर्किट डायग्राम जी आहे ती रिप्रेझेंट केलेली आहे. तर इथं बॅटरी सोर्स जे आहे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह दाखवलेले, करंट रेजिस्टर जो आहे तो करंट लिमिटिंग पर्पज साठी काय केलेला आहे सर्किट मध्ये रेजिस्टर जो आहे तो कनेक्टेड आहे. देन देन इथं काय की हा जो आहे झिनर डायोडचा सिम्बॉल जो आहे तो शेअर केलेला आहे. तर फॉरवर्ड बायसिंग ऑपरेशन मध्ये फक्त काय की सेम पॉझिटिव्ह जे आहे एनोड टर्मिनल किंवा
पी टाईप सेमीकंडक्टर जो आहे तो आपण काय करणार आहे, बॅटरी सोर्सच्या पॉझिटिव्हला कनेक्ट करणार आहे कॅथोड टर्मिनल, और एन टाइप जो है that we will connect to the negative terminal of source, that is called as a forward biasing of Zener diode. Then second condition काय आहे, रिव्हर्स बायसिंग. तर रिव्हर्स बायसिंग मध्ये काय आहे की फक्त इथं सर्किट सिम्बॉल रिव्हर्स करा किंवा सोर्सच्या पोलॅरिटी ज्या आहे त्या रिव्हर्स करा. तर रिव्हर्स बायसिंग मोड मध्ये काय असणार आहे की प्रॅक्टिकली पी एन जंक्शन मध्ये सांगितलेलं की दॅट टाइम देर विल बी नो करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट. सेम इथं रिव्हर्स बायसिंग झिनर डायोड मध्ये देर इज नो practically current present in the circuit, that is at certain voltage, की तुमचं व्होल्टेज जे आहे ते काय होणार आहे तर शार्पली इन्क्रीज होणार आहे. तर आपण झिनर ब्रेकडाऊन रिजन कन्सेप्ट जो आहे स्टडी करणार आहे कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये. तर याच्यामध्ये सेम की झिनर डायोड हॅज अ ब्रेकडाऊन रेटिंग विच स्पेसिफाय द मॅक्सिमम व्होल्टेज दॅट कॅन बी ड्रॉप्ड अक्रॉस इट. तर आपण काय करणार आहे झिनर डायोडचं रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये काय करणार आहे, रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज जे आहे ते मेजर करणार आहे. तर रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज मीन्स व्हॉट की तुमचं मॅक्सिमम रिव्हर्स व्होल्टेज की दॅट की तिथं तुमचं काय होणार आहे मॅक्सिमम व्होल्टेजची रिडिंग जे आहे ते आपण प्रॅक्टिकल मध्ये नोट करणार आहे. देन नेक्स्ट जे आहे रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक. तर डायोडच्या फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक अँड रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे त्या प्लॉट केलेल्या आहेत की तुम्हाला लास्ट आता पी एन जंक्शन डायोडच्या काय केल्या कॅरेक्टरिस्टिक दाखवल्या की फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये लिनियर ग्राफिकल रिस्पॉन्स जो आहे तो प्लॉट केलेला आहे. सेम झिनर डायोडच्या कॅरेक्टरिस्टिक प्लॉट केलेल्या आहेत. एक्स ऍक्सिस वरती फॉरवर्ड व्होल्टेज, वाय ऍक्सिस वरती फॉरवर्ड करंट. तर इथं काय केलेलं आहे लिनियर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन जे आहे ते ड्रॉ केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये आपण काय करतो तर कट इन व्होल्टेज किंवा नी व्होल्टेज जे आहे मेजर करतो. तर कट इन व्होल्टेज मीन्स व्हॉट की डेफिनेशन सांगितली, द व्होल्टेज ऍट विच करंट स्टार्ट इन्क्रीजिंग दॅट इज कॉल्ड ॲज कट इन व्होल्टेज. देन रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे की सेम आता पी एन जंक्शन डायोडच्या स्टडी केल्या सेम झिनर डायोडच्या इथं प्लॉट केलेल्या आहेत. तर रिव्हर्स डायरेक्शन मीन्स व्हॉट की इथं काय आहे की रिव्हर्स व्होल्टेज एक्स ऍक्सिस वरती, रिव्हर्स करंट वाय ऍक्सिस वरती. तर झिनर डायोड मध्ये आपण रिव्हर्स करंट जो आहे प्रॅक्टिकल मध्ये किंवा थेअरीमध्ये मायक्रो अँपियर. तर युनिट लक्षात ठेवायचं, काही वेळा तुम्हाला एमसीक्यू बेस्ड एक्झाम असेल किंवा थेअरी एक्झामिनेशन असेल दॅट टाइम की रिव्हर्स करंट विचारला जातो. फॉरवर्ड करंट जो आहे तो आपण मिली अँपियर मध्ये मेजर करतो आणि रिव्हर्स करंट जो आहे तो काय करतो मायक्रो अँपियर मध्ये मेजर करतो. तर इथं मायक्रो अँपियर युनिट जे आहे ते शेअर केलेलं आहे रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये. तर रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये सेम की ज्यावेळी तुमचं व्होल्टेज इन्क्रीज होणार आहे करंट एका पर्टिक्युलर व्होल्टेजला काय करंट जो आहे तो कॉन्स्टंट दाखवलेला आहे अँड देन ब्रेकडाऊन पॉईंट जो आहे तो इंडिकेट केलेला आहे. तर ब्रेकडाऊन पॉईंट इज नथिंग बट व्हॉट दॅट इज द मॅक्सिमम रिव्हर्स व्होल्टेज दॅट इज रिप्रेझेंटेड बाय मायनस व्ही झेड ने काय केलेलं आहे मॅक्सिमम रिव्हर्स व्होल्टेज जे आहे ते रिप्रेझेंट केलेले आहे. देन झिनर डायोडच्या कम्प्लीट कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे त्या परत इथे इंडिकेट केलेलं आहे. सेम झिनर डायोड सारख्याच शेअर केलेला आहे, फक्त याच्यामध्ये काय आहे की हा फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक सेम आहे, रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक सेम आहे. तर आपण झिनर डायोड जो आहे तो मोस्टली काय करणार आहे रिव्हर्स ब्रेकडाऊन रिजन मध्ये ऑपरेट करतो. तर आपण याचे ऍप्लिकेशन स्टडी करणार आहे झिनर डायोड ऍज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर. तर त्याच्या आधी की हे जे आहे ब्रेकडाऊन रिजन तर नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज इंडिकेट केली आहे. तर नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज इज नथिंग बट झिनर डायोड जो आहे तो आपण ब्रेकडाऊन रिजन आणि त्याचे अव्हॅलन्स ब्रेकडाऊन रिजन जे आहे तो कन्सेप्ट स्टडी करणार आहे. सो दिस इज द ग्राफिकल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ झिनर डायोड. देन आता डेफिनेशन सांगितलं, सेम एक्सप्लेनेशन जे आहे ते इथं शेअर केलेलं आहे की झिनर डायोड जो आहे दॅट ऍक्ट्स ॲज अ
we can connect in forward biasing mode as well as in reverse biasing mode. तर मोस्ट ऑफ ऍप्लिकेशन मध्ये आपण झिनर डायोड जो आहे तो रिव्हर्स बायसिंग मोड मध्ये ऑपरेट होतो. तर रिव्हर्स बायसिंग मध्ये की आपण काय करणार आहे, झिनर डायोड ऍज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर कन्सेप्ट स्टडी करणार आहे. त्याच्या रिलेटेड आपण प्रॅक्टिकल पण आहेत तुम्हाला मॅन्युअल मध्ये व्होल्टेज रेग्युलेटरचं, लाईन रेग्युलेशन आणि लोड रेग्युलेशन रिलेटेड प्रॅक्टिकल जे आहे ते मॅन्युअल मध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे. देन ऍप्लिकेशन्स जे आहे झिनर डायोडचे ऍप्लिकेशन्स शेअर केलेले. तर ऍप्लिकेशन मध्ये फर्स्ट ऍप्लिकेशन जे आहे व्होल्टेज रेग्युलेशन. तर तुम्हाला आता सांगितलं की व्होल्टेज रेग्युलेशन कन्सेप्ट जो आहे की आपण याच्यामध्ये दोन प्रॅक्टिकल स्टडी करणार आहे, लाईन रेग्युलेशन आणि लोड रेग्युलेशन. थेअरीमध्ये आपण व्होल्टेज रेग्युलेशन ऍप्लिकेशन जे आहे ते डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. देन सेकंड ऍप्लिकेशन जे आहे वेवफॉर्म क्लिपर आणि थर्ड ऍप्लिकेशन जे आहे व्होल्टेज शिफ्टर. तर ऍप्लिकेशन जे आहे झिनर डायोडचे इथं शेअर केलेले. देन नेक्स्ट जे आहे ते आपण झिनर ब्रेकडाऊन रिजन आणि अव्हलांच ब्रेकडाऊन रिजन जे आहे ते स्टडी करणार आहे. सो रिव्हर्स ब्रेकडाऊन रिजन आणि अव्हलांच ब्रेकडाऊन रिजन. तर याच्यामध्ये तर झिनर ब्रेकडाऊन सो झिनर ब्रेकडाऊन रिजन मीन्स व्हॉट. तर इथं झिनर ब्रेकडाऊन जे आहे दिस टाइप ऑफ ब्रेकडाऊन ऑकर्स फॉर रिव्हर्स बायस व्होल्टेज बिटवीन 2 to 8 व्होल्ट. तर हे पॉइंट जे आहे ते लक्षात ठेवायचे. तर काही वेळा तुम्हाला MCQ बेस्ड एक्झामिनेशन मध्ये की रिव्हर्स बायसिंग व्होल्टेज रेंज जी आहे ती विचारली जाते. तर ब्रेकडाऊन व्होल्टेज झिनर ब्रेकडाऊन व्होल्टेज मध्ये रिव्हर्स बायसिंग व्होल्टेज रेंज जी आहे दॅट इज बिटवीन 2 to 8 व्होल्ट. तर झिनर ब्रेकडाऊनची रेंज इंडिकेट केली आहे. सेम अव्हलांचची पण रेंज जी आहे ती शेअर करणार आहे. तर पहिल्यांदा झिनर डायोडची रिव्हर्स बायसिंग व्होल्टेज रेंज जी आहे 2 to 8 व्होल्ट. देन सेकंड जे आहे कन्सेप्ट सांगितलेला आहे याच्यामध्ये ऍट लो व्होल्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज स्ट्रॉंग इनफ टू एक्झर्ट फोर्स. की तुम्ही कमी व्होल्टेज लेवलला पण काय करू शकता, तर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेन्सिटी जी आहे ती दॅट कॅन स्ट्रॉंगली एक्झर्ट फोर्स. देन याच्यामध्ये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स जे आहे दॅट दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस. तर याच्यामध्ये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन जे आहे दॅट आर